come to convene you, people in older generations, especially the retired people from the government services or offices, because I need to talk to you about what I'm going to do from now on. 왜냐하면 대한민국이 원체 무너졌기 때문에 현재 현역으로 있는 저들의 힘으로는 대한민국을 바로 세울 힘이 없습니다. Because this country has been collapsed very hard, so the incumbent ministers and officers are not able to reestablish this nation. 그리고 명칭을 대한민국 자문원로회의로 명칭을 명령하겠습니다. And I'm gonna call this meeting as the Republic of Korea Council meeting. 역시 우리는 모든 직장이나 단체가 재정이 부족하기 때문에 우리는 다 무급으로 우리 원로들이 자원봉사자로 자기 직장으로 다시 복귀해서 최소한 한 달에 한 번씩 자문회의를 통하여 현재 일하고 있는 모든 분야의 학교는 학교, 직장은 직장 해서 그들을 바로 세우기 위하여 자문활동을 하기 위해서 오늘 이 자리에 모인 것입니다. We've got together here to give some counsels and advice for the people in the common offices. 과거에도 우리 대한민국은 국가가 완전히 무너진 상태에서 나라를 바로 세운 경험을 가지고 있습니다. In the past, we have the experience of re-establishing this country. 우선 4.19 때를 보면 4.19는 국가가 무너지게 된 동기가 간단한 사건 안에서입니다. 3.15 부정선거. 내용은 사실 부정선거 아니었습니다. 왜? 이승만 대통령이 단독 후보였기 때문에 4.19의 주제가 이승만 탄핵이 아니었습니다. 뭐냐? 부통령 선거 다시 해달라. 이것이 우렸습니다. 그런데 나중에 서울대 안에서 교수들 중에 남로당 출신들이 불과 3일 만에 주제를 휙 돌려서 이승만 탄핵으로 몰고 간 거죠. 그래서 4.19 때는 어쨌든 학생들이 일어나서 국가를 바로 세웠습니다. During the April 19th uprising, students were the major sources of the movement. 5.16은 군인들이 일어나서 또 나라를 바로 세웠습니다. The May 16th revolution was done by the soldiers. 근데 두 혁명은 모든 주제가 국내 안에서 일어난 주제였습니다. 사실은. That uprising and the revolution occurred within this nation. 그러나 이번에 나타난 이 국가 붕괴 현상은 국내 안의 문제가 아니라 국가 자체를 해체하고 북한에다 갖다 바치려고 하는 이런 기상천외한 현상이 일어났기 때문에 이번에 혁명의 이름은 국민혁명으로 우리가 일어나게 된 것입니다. 그래서 오늘부터 우리 이 자리에 계시는 국가의 원로가 되신 분들은 현역 때 계셨던 직장이면 직장, 단체면 단체, 목회자는 목회자 별로 다 원로회의를 구성해 주시기를 바라고 최소한 한 달에 한 번씩 회의를 해서 현역 일하는 모든 직장, 교회, 단체, 학교에 자문을 여러분이 해주시고 그 자문의 말을 듣지 않는 회사나 학교나 모든 것들은 우리 혁명의 이름으로 처벌하도록 하겠습니다. 동의하십니까? 여기 지금 존경하는 국민연금관리공단 이사장 역임하신 최광 장관이 오셨는데 빨리 복귀하십시오. 복귀하셔서 말 안 듣는 놈들은 다 잘라버리십시오. 잘라버리고 왜 이건 혁명이니까 농담 아닙니다. 이대로 가는 것이 이렇게 안 가면 나라가 존재할 수가 없어요. 본인들도 마찬가지예요. 국방부 장관 저게 인간입니까 저게 이 자식이 말이야. 지금 전방에 있는 그 사단장들 별들 그 인간들입니까 그게. 그래서 퇴역하신 우리 장군님들이 다시 원대 복귀해서 현역 자리를 뺏지는 마시고
똑바로 감독을 해서 니들 이렇게 안 하면 죽어 이 자식들아 해서 대한민국 전체를 바로 세워야 할 것입니다. 동의하십니까? 저는 기도하는 사람입니다. I'm a man of prayer. 어떤 분들이 저보고 그래요. 청강은 너 어떻게 머리가 좋냐? 나보고 그렇게 말을 해요. Some people ask me, Pastor John, how can you become so smart? 기도하면 주님이 다 가르쳐줘요, 저한테. But the Lord tells me what to do when I pray. 그래서 이제 내일 드디어 법적인 모든 우리 국민대회는 10월 3일 대회로 다 끝났고 내일 그러면 또 왜 일을 하느냐 하는 이유는 지금 문재인이가 위기를 느껴서 서초동에서 촛불 애들을 동원해가지고 중국의 모택동에 홍위병 전술을 지금 구사하고 있습니다. Moon Jae-in is so much frightened as to implement and imitate the policies or tactics that Mao once applied to his country, which is the Red Guards. 특별히 우리가 추진하는 천만 서명 대회를 하는 걸 보고 문재인이가 지금 초긴장에 들어갔습니다. Especially Moon Jae-in got so nervous and he freaked out, looking at specifically at the 10 million signing project. 자기가 쫓겨난 날이 멀지 않았다는 것은 지금 알고 있습니다. Because he's sensing that the day of his termination is drawing closer. 그래서 중국의 모택동이가 50년도에 구사했던 이 홍위범 정법이라는 것은 뭐냐? 국민의 10%에게 돈을 다 주고 자리를 다 주고 권력을 다 줘서 국민의 10%를 초권력 기관으로 만들어서 90%를 지배하고 종처럼 기계처럼 지배하는 바로 이것이 중국의 홍위범 정법인데 이것을 지금 문재인이가 들고 나온 것입니다. Then what is the Red Guards tactics? That is the policy implemented by Mao in the 1950s, in which he gave most of the privileges of the nation to the 10% of the upper class communist comrades, so that the other 90% had to be enslaved by those upper 10% of the people. 저는 저들의 세력이 얼마나 되는 것을 수십 년 동안 제가 추적해 봤습니다. I've traced in terms of the number of those Juche followers and the hardcore leftists. 남로당 박헌영으로부터 출발할 때는 540만이었습니다. 540. When it was initiated from the Park Kwan-young of the Namnodan party, that was about 5,600,000. 대부분의 사람들이 이승만의 건국으로 다 전향을 했고, And most of them converted to the liberal democracy by the emotional speeches of Seungman Rhee. 박정희 대통령의 새마을 운동으로 다 전향을 했습니다. And also some rest of the leftovers also converted to the normalcy after listening to the appeals of President Park Chung-hee. 북한 군들이 6.25 때 내려왔다가 10만 명을 데리고 올라갔습니다. And North Korean soldiers came down to the south during the Korean War, and they took about 100,000 the Namnodan members back to North Korea. 그 10만 명 북한군을 따라 올라간 사람들은 누구냐면 지역 발갱인데 종들에게 머슴에게 완장을 끼워주고 지가 섬겼던 지주 어른들을 대나무로 찔러 죽이라 했습니다. 수없는 지주들이 머슴에 의해 살해를 당했습니다. 그리고 3개월 만에 북한군이 퇴각하니까 이제 마을에 있다가는 돌에 맞아 죽게 생겼으니까 그들이 따라 북한으로 올라간 사람들이 10만 명입니다. 10만 명. Who were the 100,000 people, the leftists who came to the north during the Korean War? They used to be the slaves or the Muslim in the Korean society, and they would kill their masters using some bamboo sticks. So they got frightened after the defeat of the North Korean soldiers, and they came to the north to save themselves. 그리고 이승만 대통령이 국가를 세울 때 첫째로 전향하라, 둘째로 전향이 싫으면 너희들이
좋아하는 나라가 세워진 곳이 있다. 북한이다. 북한으로 가라 해서 이승만 대통령이 북한으로 보내준 사람이 9만 명이 있습니다. 9만 명. And when Lee Seung-man founded this country, he said to the people openly that you have to convert to the liberal democracy unless you have to, if that's not the case, you have to go to North Korea. You're free to go to North Korea. And that moment, about 90,000 people came across over to the borders of North Korea. 그리고 이제 이승만이 그 전향하라 그런데도 전향 안 하고 북한으로 보내준다는데도 안 가고 계속 지하에서 활동했던 사람들이 이 숫자가 540만 중에 얼마가 남았을까? 나는 그것이 구분이 안 돼서 굉장히 고민을 했습니다. And I was wondering really hard how many people left over after those policies implemented by Syngman Rhee, and out of those 5,600,000 people. 드디어 문재인이 대통령 되자 지하에 숨어있던 그 남노당으로부터 시작된 그들의 세력이 다 위로 다 올라왔는데 그 숫자를 딱 계산해 보니까 딱 50만입니다. 50만. And as Moon Jae-in took office, most of these commies from the Namnodam members came onto the surface of the society and got to estimate that they might be about 500,000 people. 이놈들이 지금 나타나서 대한민국을 완전히 장악해가지고 청와대 장악했죠. 검찰, 경찰, 기무사, 국정원, 법원, 언론 완벽하게 점령했는데 그 숫자는 50만에 불과합니다. They are trying to completely control this entire country by occupying the prosecutor's office, the police officers, and the education system, and the media, and so forth. 문제는 4,950만 명의 대부분의 건전한 국민들이 힘을 못 쓰는 거예요. 50만한테 잡혀가지고. 이거는 마치 시골에서 제가 어릴 때 그 황소를 키우는 걸 우리 아버님 키우는 걸 보니까 황소가 1톤이거든요, 무게가. 힘 세죠. 물로 한번 딱 받으면 그냥 가는 거죠. 그런데 우리 아버지가 보니까 호드레를 이렇게 딱 잡고 이렇게 드니까 1톤짜리 황소가 꼼짝을 못하더라고. 그래서 지금 대한민국의 건전한 국민들 4,950만 명이 주사파 50만 명한테 호드레를 잡힌 거지. 힘도 못 쓰는 거예요. 그러다가 제가 이제 드디어 시국선언문을 발표하고 들고 일어나니까 국민들이 지금 일어나기 시작했습니다. 이제 50만 명을 주사파 50만 명을 완전히 처리할 수 있는 기반이 완전히 마련 다 된 것입니다. 고영주 변호사님이 지금 추진하는 북한 이주법, 이것이 빨리 완성이 되면 그 법에 따라서 주사파 50만 명 중에 끝까지 전향하는 사람들은 100% 북한으로 추방시켜야 됩니다. 그런데 이제 우리가 여기서 큰 결정을 해야 될 일이 뭐냐? 지금 이제 기반은 마련이 다 됐는데 요 주사파 50만 명을 요걸 어떻게 요걸 구분해낼까? 그 아버지가 남노당이면 그놈이 그놈인가? 그게 아니고요. 요 세 가지 내지 네 가지의 잣대를 대보면 요 50만 명 속에 누가 들어가는지 알 수 있다. 첫째는 북한의 3대 세습을 인정하는 자. 요게 바로 50만입니다. 요게 50만. 그 다음에 또 하나는 북한의 그 핵무기를 인정하는 놈. 요게 50만입니다. 딱 이제 선이 그어졌습니다. 세 번째는 북한의 인권에 대하여 말하지 않는 자. 요게 바로 뭐 손봉호 뭐 다 이런 겁니다. 다 이런 겁니다. 50만. 그 다음에 마지막 하나는 뭐냐? 미국에 대하여 말하는 놈 합니다. 미국이 한두 가지 섭섭한 점은 있어도 미국이 우리를 해방시켜줬고, 맞죠? 미국이 우리나라를 건국시켜줬고, 미국 없는 건국이 어디 있습니까? 미국 때문에 우리가 경제개발할 때에 다 섬유, 뭐 와이사스, 뭐 신발 만들어서 미국 갖다 팔 때
세금 받았어요, 안 받았어요? 안 받았죠. 현찰로 우리가 받은 돈만 해도 여러분 지구촌에서요 미국이 한국같이 지원한 나라가 없어요. 미국은 한국을 절대로 포기할 수 없는 것은 대한민국은 미국의 면류관입니다. 면류관. 그래서 그 네 가지 잣대를 딱 대보면 저 사람이 주사파인가 아닌가를 알게 되는데 거기에 동의한 놈들이 50만 명이에요. 50만 명. 청와대 비서들 거의 다지요. 그 다음에 정치권에서도 자유한국당 안에서도 있어요. 그 다음에 대부분은 더불어민주당과 정의당이 있죠. 정치권에. 그 다음에 뭐 대학 교수들은 뭐 상당한 숫자가 거기에 들어가 있고 이래서 국가를 바로 정돈하지 아니하면 안 될 시기에 왔기 때문에 이제 우리가 국민혁명으로 일어나서 이제 지금부터 우리는 내년 4월 15일까지 이 국가를 지휘 감독을 해야 됩니다. 원로님께서 각 분야에 들어가셔서 감독을 하셨는데 앞으로 이루어질 이 로드맵은 첫째는 내년 4월 15일까지 정치권은 정계 개편을 따로 하라. 정계 개편. 그러니까 더불어민주당 안에서도 우파 있는 사람들 일로 오시고 자유한국당에서 좌파는 절로 가시고 정계 개편을 따로 하고 물론 헌법 하에서 헌법을 거역하는 사람은 정치 못합니다. 앞으로. 헌법을 인정하지 않는 사람들은 대한민국 공간에서 절대로 살 수 없습니다. 그래서 내년 4월 15일까지 대통령 4년 중임제, 완전한 미국식 민주주의, 대통령 4년 중임제 해서 국회의원 선거와 사이클을 하나로 맞춰야 됩니다. 선거를 따로 하면 한 번 하는데 돈이 1조에서 3조가 돈이 들어갑니다. 나라 미칩니다 이거. 그리고 미국 같은 민주주의에 이렇게 꽃이 피어있는 나라도 상원의원 같은 미국의 의원들은 상원의원이 직무를 하다가 뭐 교통사고로 돌아가신다 아니면 뭐 병으로 돌아가신다 하면 보궐선거 안 해요. 내가 알기로. 심지어 자기가 지명하는 사람이 남은 임기를 하더라고. 자기 부인을 시키고 부인. 자기 자식도 시키고 뭐 자기 비서관도 시키고 이래야 되는데 우리나라는요 1년 내내 선거 1년 내내 선거 보궐선거 지방자치 보궐선거 뭔 선거 뭐 나라 망해 나라 망해. 그래서 그 다음에 대통령 선거를 내년 4월 15일을 같이 하자. 세 가지 선거를 개헌 선거, 대통령 선거, 또 총선 세 가지를 같이 하자. 동의하십니까? 이래야 대한민국이 살 수 있다. 그래서 이제 정말 언론인들이 정말로 지금까지 인생 살아오신 것 보다가 더 지금 중요한 위치에 와 계십니다. 여러분이 일궈놓은 기업, 여러분이 일궈놓은 교회, 여러분이 만들어놓은 대한민국을 다 무너뜨리고 있으니까 이런 모습을 보고 우리가 하늘나라 갈 수 있어요? 못 가요, 못 가. 우리는 눈 감고 못 가. 그러므로 짧은 시간 안에 4월 15일 안에 모든 국가를 새로 정돈하고 독일이 한 일을 벤치마킹하여 독일이 히틀러한테 빠졌다가 나오는데 5년 걸렸습니다. 5년 안에 깔끔하게 정돈했습니다. 거기는 두 위대한 지도자 빌 브란트라는 사람과 아데나우어라는 지도자가 있었는데 그래서 그렇게 민주주의를 강조하는 독일도 반나치법을 만들었어요. 나치에 대한 히틀러에 대해서 찬양, 고무, 동조하는 사람 무조건 처벌하는 겁니다. 이것이 유럽에서 이루어지고 있는 현상이에요. 그럼 앞으로는 대한민국에서 주사파를 찬양, 고무, 동조하는 사람은 어떤 사람도 용서할 수 없고 반드시 처벌해야 될 것입니다. 마지막으로 그래서 내일 우리가 이 국민대회를 하는 것은 서초동에서 지금 홍위병 전법으로 나왔기 때문에 저 홍위병 전법을 한 칸에 우리가 해치워야 될 것입니다. 그래서 지금 들리는 말에 의하면 우리가 10월 3일 한 국민대회 때문에
서초동의 촛불 시위를 지금 그만둔다는 말이 흘러나오고 있습니다. 끝났죠, 끝났죠. 모인 숫자가 200만 다 사기고 거짓말이고, 사실은 거기에 모인 숫자가 3만 명 이하입니다. 3만 명. 우리가 가서 자로 다 재봤어요. 그 공간을. 내가 어떤 사람입니까? 그냥 넘어가겠습니까? 전부 평수를 다 쟀더니 그들이 말하는 200만이 모이려면 한 사람이 어깨에 16명을 이고 있어야 됩니다. 그래서 저런 사기 거짓말을 치고 있는 거예요, 저게. 예? 그래서 이제 끝났고 저쪽에 탄불 꺼졌습니다. 한번 따라서 탄불 꺼졌다. 탄불 꺼졌습니다. 이제 그럼에도 불구하고 문재인 대통령이 지금 그 주사파 비서관들에게 둘러싸여가지고 꼭 이승만 대통령이 그 당시 탄핵될 때에 하야할 때에 둘러싸인 것 똑같은 현상을 일으키는데, 오늘 아침에도 문재인 대통령이 뭐라고 합니까? 저 검찰을 바로 세우는 것이 국민의 뜻이다. 이런 미친 짓을 하고 있는 거예요. 계속 주위에서 잘못된 정보를 계속 주는 거야. 그래서 문재인 대통령은 이제 실수가 아니라 정신병의 기질을 지금 일으키고 있기 때문에 미친놈에게는 운전대를 맡길 수 있나요? 실제로 미쳤어요. 실제로. 부호만 미친 게 아니고 실제로 미쳤어요. 그래서 이제 저의 사명에 대해서 말씀드리고 식사하도록 하겠습니다. 또 자유토론도 하시고, 저는 그동안에 독일의 신학자 보네퍼가 그 미친놈의 히틀러가 전 세계를 피해 방랑으로 몰고 가는 걸 보고 미친놈에게 운전대를 맡길 수 없다 이렇게 말했을 때에 미국에서 있는 동료들이 야야야 정신 차려도 살아있는 권력과 부딪히면 너 죽어. 절대로 독일로 들어가지 마. 이렇게 말렸을 때 히틀러, 보네퍼가 한 말이 있습니다. 미친놈에게 운전대를 맡길 수 없다보다 더 중요한 말이 뒤에 따라왔습니다. 목사라고 하는 것은 성도들이 죽은 뒤에 한 송이의 국밥꽃을 가지고 가운을 뒤집어 쓰고 장례식을 치러줄 존재가 아니요. 성도들이 죽음이 왔을 때 죽음을 막아주는 자가 목사가 하는 일. 그래서 제가 보네퍼 목사님의 그 워딩을 이용해서 지금까지 제가 이제 했는데, 이제 지난주에 워딩을 내가 갈아타기로 했습니다. 뭐냐? 마틴 루터 킹의 그 워딩으로 제가 바꿨습니다. 나에게 꿈이 있다는데 나는 또 이 시대를 바꿔서 나에게도 꿈이 있다. 나에게도 꿈이 있다. 그럼 무슨 꿈이냐? 드디어 이제 대통령 하려고 나서는구나. 그게 아니고 내 꿈이 뭐냐? 내년 4월 15일까지 모든 대한민국의 정계를 개편해서 그리고 내년 4월 15일까지 대한민국을 제자리에 갖다 놓고 저는 목회하는 대로 돌아가도록 하겠습니다. 왜 너냐? 이렇게 말하시는 분들은 오십시오. 때가 하는 자리에서 하십시오. 나는 하루라도 이 자리에 있기가 고통스럽습니다. 내가 연단 올라오는 모습을 여러분 못 보십니까? 비틀거리며 올라옵니다. 여러분도 제대로 못 봤습니다. 하루라도 나는 이 자리에 있기가 고통스러우니까 나를 뒤에서 씹거나 비판하시는 분들은 씹지 마시고 이 자리에 오시라고요. 내가 바로 물러드릴 테니까. 그러나 제가 감히 여러분에게 드린 말씀은 이 일은 정가원 목사 외에는 절대로 해줄 사람이 없습니다. 첫 번째 이유가 재능과 능력은 저보다 훨씬 뛰어나지만 기도를 안 하기 때문에 이거는 기도 없이는 해낼 수가 없는 거죠. 그래서 제가 이 무거운 십자가를 대신 국민을 위하여 국가를 위해서 지어드릴 테니까 국민 여러분 어쨌든 내년 4월 15일까지는 제가 하자는 대로 따라와 주십시오. 믿게
위대한 대한민국의 영광이 여러분을 기다리고 있습니다. 감사를 드리고 이제 그 어르신 모시고 우리 식사기도 한 뒤에 하시면서 이제 자연스럽게 나오셔서 소신 발언을 해 주시면 되겠습니다. 그리고 광고 말씀 하나 드린 것은 내일 우리가 13국민대회보다가 배 모여집니다. 배. 그래서 이 시간 이후로 여러분들이 핸드폰 또 모든 조직 단체에게 급속 광속 전달해서 살고 싶으냐? 내일 나와라. 한번 따서 살고 싶으냐? 나와라. 맞죠? 나중에 우리가 다 살려놓은 뒤에 또 거기 올라타려고 하기만 해봐. 그래서 내가 하나의 농담 익사를 부리면 내일 이승만 광장으로 안 나온 사람들은 주민등록을 회수하겠습니다. 살 필요가 없는 인간들이고 왜 살아요? 왜 살아요? 밥 먹고 살라고 산단 말이야. 안 되는 거예요. 그렇게 살면. 맞죠? 맞죠? 그래서 목사님들은 모든 교단, 모든 교회, 선교단체에게 무조건 내일 안 나오면 주민등록료 회수다. 다 나오고 병원에 입원해 계신 분들은 빼드리고 부모님이 돌아가신 분들은 빼드리는데 형제가 돌아가셔도 장례식 멈추고 와야 돼요. 그래서 여러분 어쨌든 우리가 이제 세계사에 이어가는 혁명이 시작되었으므로 독일이 한 종교개혁, 불란서가 한 68혁명을 뒤엎어버리는 놀라운 역사를 대한민국에서 한번 이루어 봅시다. 누가 기도하셨나요? 세 분 중에 한 분 나오시죠. 식사기도. 어르신. 네. 어르신, 저처럼 몸이 불편하시니까 나오십시오. 나오십시오. 네. 자, 식사기도 해주시겠습니다. 식탁에 있는 숟가락을 보니까 너무도 여러 가지가 있었어. 자기